الفيديو ده هبدأ الكالكولس لطلبة الثانوية عامة، ودي chapter 1 lesson 1 و differentiation of trigonometric functions. احنا درسنا derivative of basic trigonometric function اللي ساين والكوزاين والتان، وعرفنا ان derivative of sine is cosine و derivative of cosine is negative sine و derivative of tan is sec squared. السنة دي هندرس derivative of reciprocal trigonometric functions. إذا كان derivative of tan is sec squared derivative of cotan is negative cosec squared. نفس النمط جديد derivative of sec is sec times tan، وعلى نفس النمط derivative of cosec is negative cosec times cotan. نلاحظ ان كل الفانكشنز اللي بتبدأ بكو بتاخد negative sign في الديريفاتيف. نبدأ بأول example y equal sec x times tan 2x. Find dy by dx. هنا عندي product of two functions sec x times tan 2x. لو نفتكر الرول في البرودكت، لو عندي two functions f times g، الديريفاتيف of the product f times g equal، هناخد الديريفاتيف of the first times the second، يعني هاخد f dash times g plus the derivative of the second function times the first، يعني plus g dash times f. ومن هنا dy by dx equal، هبدأ بدerivative of the first function. first function هنا هي الsec، derivative of sec هو sec times tan، يبقى sec x times tan x multiply by the second function as it is، يعني multiply by tan 2x. دلوقتي هاخد first function times the derivative of the second function. first function زي ما هي sec x، يبقى sec x times derivative of tan 2x. derivative of tan هو sec squared، يبقى sec squared 2x. ما ننساش هي مش tan x، هي tan 2x، multiply by the derivative of the angle. derivative of 2x is 2، يبقى multiply by 2. عشان نسمبليفاي الكلام ده خد بالك كويس قوي من الانجل هنا x والانجل هنا 2x، فدي هتكون السيمبلست فورم، وكل اللي هعمله اني هاخد ال2 دي اخليها في بداية الترم ده، فهتبقى زي ما هي sec x tan x tan 2x. tan x هنا مش هقدر اعملها سكوير لان الانجل هنا x والانجل هنا 2x، بلس ال2 دي هجيبها في بداية الترم ده كله، فبلس 2 sec x times sec squared 2x. نشوف example تاني y equal 1 minus cotan x over 1 plus cotan x. هنا دي quotient. find dy by dx. وعندي quotient f over g، وعايزة أجيب الديريفاتيف بتاعت الكلام ده. هيكون عندي long fraction down، هيكون عندي square of the bottom اللي هي g squared، يبقى عندي هنا g squared. numerator هبدأ بالديريفاتيف of the top، يعني f dash، يبقى f dash times the bottom يعني times g minus derivative of the bottom يعني minus g dash times the top f، يبقى f dash times g minus g dash times f over g squared. ف dy by dx equal، هاخد ال bottom squared اللي هي 1 plus cotan x كلها squared up in the numerator. هبدأ بالديريفاتيف of the top، يعني derivative of 1 minus cotan x، derivative of 1 is 0 و derivative of cotan is negative cosec squared، وعندي negative sign، يبقى الكلام ده equal cosec squared. يبقى derivative of the top times the bottom يعني times 1 plus cotan x. ده الجزء الأول. الجزء الثاني minus، هاخد g dash times f أو derivative of the bottom times the top. derivative of the bottom is يعني derivative of 1 plus cotan، derivative of 1 is 0، derivative of cotan is negative cosec squared. الكلام ده times the top، يعني times البراكت times 1 minus cotan x. عشان اسمبليفاي من ابسط الطرق اني اخد common factor. انا عندي هنا نيجاتيف كوسيك، عندي هنا كوسيك اكس سكويرد وهنا في كوسيك اكس سكويرد، اقدر اخرجها ككومن فاكتور. وما تنساش ان هنا في نيجاتيف ساين وهنا في نيجاتيف ساين، هيكنسلوا بعض. لو اخدت الكوسيك سكويرد اكس كومن فاكتور، الترم الاول هنا هيبقى عندي البراكت، الجزء الاول هنا هيديني البراكت ده على بعضه 1 بلس كوتان اكس. هنا النيجاتيف ساين دي خلاص بقت بلس. الجزء التاني هنا هيديني البراكت ده على بعضه 1 ماينس كوتان اكس. اقدر اشيل البراكتس لانه النيجاتيف ساين دي اتكنسلت، يبقى 1 بلس 1 هتبقى 2
كوتان اكس ماينس كوتان اكس هتبقى هيكنسلوا بعض، هيبقى عندي 2 times cosec squared x، يعني 2 cosec squared x over 1 plus cotan x all squared. example تاني، y equal cotan of cosine 3x find dy by dx. ده مش برودكت، هنا الفانكشن هي الكوتان والانجل مش x، الانجل كوزاين 3x. النوع ده الشكل ده عبارة عن أكتر من فانكشن متركبين مع بعض، بنسميها composition of a function. وعشان أجيب الديريفاتيف عندي حاجة اسمها التشين رول. عشان أفهم التشين رول أنا عندي هنا جزئين أساسيين، الكوتان هنا هي المين فانكشن أو الأوتسايد فانكشن هنا هي الكوتان، الانسايد فانكشن هنا هي الكوزاين 3x، كمان في فانكشن تالتة هي ال 3x. عشان أجيب الديريفاتيف للفانكشن دي هبدأ بديريفاتيف of the main function أو derivative of the outside function، بعدين multiply by the derivative of the inside function. فالديريفاتيف الاوتسايد فانكشن او المين فانكشن هنا هي الكوتان. derivative of cotan is negative cosec squared لنفس الانجل اللي هو cosine 3x multiply by derivative of the inside function او derivative of cosine 3x. النيجاتيف كوسيك سكويرد لنفس الانجل زي ما هو ده بلوك ما اقدرش اقرب له، multiply by derivative of cosine. derivative of cosine is negative sign لنفس الانجل اللي هي 3x، لكن ما تنساش الانجل هنا هي الفانكشن الثالثه multiply by the derivative of the angle، يعني derivative of 3x هي 3. يبقى انا عندي هنا 3 steps. اول حاجه اخدت derivative of the main function اللي هي الكوتان، derivative of cotan is negative cosec squared لنفس الانجل. تاني step multiply by the derivative of the inside angle بس بالترتيب. هبدأ بدerivative of cosine، فderivative of cosine is negative sine 3x. آخر step multiply by the derivative of the angle اللي هي 3x، derivative of 3x اللي هي 3. ده كل ده ترم واحد مش مفصولين ببلس ولا ماينس. دلوقتي هسمبليفاي negative sign، negative times negative بقت positive. كل النمبرز هتخرج في الأول، ف3 دي تيجي هنا في الأول يبقى 3. اقدر ابدا بالساين ما يجراش حاجه او بالكوسيك سكوير، ببدا بالفانكشن الابسط، فاقدر اقول 3 ساين 3x تايمز كوسيك سكويرد الانجل اللي هي كوزاين 3x. الطريقه دي بسميها التشين رول. اكزامبل تاني، ساين اوف كوسيك 3x سكويرد كمان اسمها composition of a function لان الانجل هنا مش x، الانجل هي فانكشن تانية الكوسيك فانكشن، كمان الانجل بتاعتها هي 3x سكويرد. اصبح عندي هنا 3 فانكشنز، الساين فانكشن، الكوسيك وال 3x سكويرد. الستبس كالتالي، ببدأ بالديريفاتيف اوف ذا مين فانكشن اللي هي الساين، وبعدين بمشي في الاتجاه ده، وبعدين multiply by the derivative of each function وبالترتيب. فدي y by dx equal derivative of sine is cosine لنفس الانجل على بعضها، وكده دي الفانكشن دي بلوك، ما اقدرش اقرب من الانجل دي وما اقدرش ادخلها في اي simplify او في اي operation. تاني ستيب هاخد الديريفاتيف بتاعت الانسايد فانكشنز، بمشي بالترتيب في الاتجاه ده. اول انسايد فانكشن هي الكوسيك للانجل دي، derivative of cosec is negative cosec times cotan. نيجاتيف كوسيك لنفس الانجل دي اللي هي 3x سكويرد، يبقى نيجاتيف كوسيك 3x سكويرد تايمز كوتان 3x سكويرد. اتفقنا ان الانجل للفانكشن دي هي بلوك على بعضها وما اقدرش ادخلها في اي اوبريشن تانية. تالت ستيب انا هاخد الانسايد فانكشن التالتة اللي هي الانجل اوف ذا كوسيك فانكشن ومالتيبلاي باي ذا ديريفاتيف اوف 3x سكويرد. derivative of 3x squared is 3 times 2 يعني 6x، يبقى multiply by 6x. كل ده ترم واحد لأنه مفيش أي separation ببلس or minus sign. هبدأ بالنيجاتيف sign في الأول وبالنمبرز وأي variable تاني، يعني هبدأ بالنيجاتيف 6x يبقى نيجاتيف 6x، بعدين هاخد أي trigonometric function بعدها. الأوردر of trigonometric functions doesn't matter، يعني اقدر اخد اي حاجه باي اوردر مش هتفرق، والافضل اني ابدا بالحاجات الابسط. finally the answer is
نيجاتيف 6x كوزين الانجل دي على بعضها كوسيك 3x سكويرد تايمز كوسيك 3x سكويرد تايمز كوتان 3x سكويرد. طبعا دي بسميها composition of a function، والديريفاتيف بالطريقة دي اسمها التشين رول. example تاني للcomposition of a function أو finding dy by dx using the chain rule. x squared sec 1 over x. أنا عندي هنا حاجتين، عندي x squared times sec 1 over x، ودي كده product of two functions. الستيب التانية هي انه السك مش sec x، دي sec 1 over x، فعندي فيها composition of a function، فهستخدم فيها chain rule. لما يكون عندي product of two functions عشان اجيب الديريفاتيف هاخد derivative، هبدأ بديريفاتيف of the first times the second plus derivative of the second times the first. ف dy by dx هتكون equal، هبدأ بديريفاتيف of the first function هنا اللي هي x squared، derivative of x squared is 2x times the second function as it is يعني times sec 1 over x plus هاخد الديريفاتيف of the second function times the first function. خلوني ممكن أبدأ بالfirst function لأنها الأبسط، x squared times derivative of sec 1 over x. derivative of sec is sec times tan، sec الانجل زي ما هي times tan الانجل زي ما هي، يعني الانجل 1 over x يعني sec 1 over x times tan 1 over x. دي المين فانكشن او الاوتسايد فانكشن. ما تنساش multiply by the derivative of the inside function. يبقى derivative of 1 over x، عشان نفتكر derivative of 1 over x derivative of f to the power n equals n times f to the power n minus 1 times f dash. طيب لو كانت x 1 over x يعني x to the power negative 1، فالديريفاتيف equal هنزل الباور negative 1 times x to the power n minus 1 يعني negative 1 minus 1 يعني negative 2. الكلام ده ببساطة إذا كان عندي باور نيجاتيف 2 هينزل في الدينومينيتور، يبقى الكلام ده equal negative 1 over x squared multiply by negative 1 over x squared. الستبس هنا كانت كالتالي، أنا عندي product، أخدت derivative of the first times the second، ف derivative of x squared times the second زي ما هي plus derivative of the second times the first. الفيرست هنا هو الاكس سكويرد، بدأت بيها لأنها الأبسط، وخدت derivative of sec derivative of sec أهو، هو ده derivative of sec times derivative of 1 over x اللي هي negative 1 over x squared. عشان نسمبليفاي الكلام ده خلي بالك من حاجة، انت متقدرش تسمبليفاي الاكس سكويرد مع ال 1 over x، ما تقدرش تتعامل معاهم. دي الانجل بتاخد الفانكشن التان فانكشن هنا دي كلها على بعضها بلوك، والسك دي تاخدها على بعضها بالانجل بتاعتها كلها بلوك، ما تقدرش تقرب لها باي اوبريشن، ولا تقدر تستخدمها، ولا تقدر تاخدها وانت بتعمل سمبليفاي. لكن انا عندي هنا اكس سكويرد داون وعندي هنا اكس سكويرد اب، هتقدر تكنسلهم مع بعض. النيجاتيف ساين دي هنحطها في الاول هنا، يبقى الكلام ده equal 2x sec 1 over x minus sec 1 over x tan 1 over x.